Enrich Money வழங்கும் Investor Awareness Conclave Second Edition April 25 Anna Centenary Auditorium Chennai. Book now on Book My Show, Ticket 9, marketacademy.in. शासकीय व्यवस्था की राजनीति में नहीं था। मैं एक संगठन के कार्यकर्ता के नाते काम करता था। उस समय एक चर्चा सुनने को मिलती थी गलियारों में कि देखिए कैसे लोग हैं, पंचायतों में आरक्षण देना है तो बहुत आराम से दे देते हैं, लेकिन आप कह रहे तो कह रहे हैं पंचायतों में आरक्षण देना है तो आराम से देते हैं, क्योंकि उसमें उनको खुद का पद जाने का डर नहीं लगता है। उसको लगता है हम सुरक्षित यार वहां दे दो। ये उस समय गलियारों में बहुत चर्चा थी कि बोले कभी नहीं करेंगे यहां बैठे हुए। क्यों? क्योंकि उनका कुछ जाएगा, और इसलिए और बगे पंचायत का हो जाता है, 50% तक पहुंच गए। मैं राजनीतिक दृष्टि से और भी एक बात समझाना चाहता हूं। உள்ளாட்சி அமைப்புகளில் பெண்களுக்கான இடஒதுக்கீடு பொறுத்தவரை 50% என்கிற அளவை எட்டியிருக்கிறது। तो विरोध राजनीतिक सतह से नीचे नहीं गया था। आज ऐसा समझने की गलती मत करना। पिछले 25-30 साल में ग्रासरूट लेवल पे पंचायती चुनाव व्यवस्थाओं में जीत करके आई हुई बहनों में एक पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस है। वे ओपिनियन मेकर हैं ग्रासरूट लेवल पे। மசோதாவை எதிர்ப்பதன் மூலம் ஏற்கனவே நீங்கள் செய்த தவறை மீண்டும் செய்ய வேண்டாம். ஏனென்றால் 25 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அடிமட்ட வளத்தில் இருந்து வந்திருக்கக்கூடிய பெண்களுக்கு இது அரசியல் மனசாட்சி சம்பந்தப்பட்ட விஷயம்। लाखों बहनें कभी न कभी पंचायत में काम कर चुकी है, प्रतिनिधित्व कर चुकी है, जनता के सुख दुख की समस्याओं को गहराई से देखा है, वो आंदोलित है। वो कहती हैं कि झाड़ू कचरा वाले काम में तो हमें जोड़ देते हो, वो तो परिवार में भी पहले होता था, अब हमें निर्णय प्रक्रिया में जोड़ो। और निर्णय प्रक्रियाएं विधानसभा में और पार्लियामेंट में होती है। நாடாளுமன்றம் மற்றும் மாநில சட்டமன்றங்களில் பெண்களுக்கு முடிவெடுக்கும் அதிகாரத்தை நாம் வழங்க வேண்டிய நேரம் இது। किसी भी एमएलए की बात करता हूं, ये दल वो दल की बात मैं नहीं कर रहा हूं। जो भी राजनीतिक जीवन में सफलतापूर्वक आगे बढ़ना चाहते हैं उनको ये मान के चलना पड़ेगा। நான் அனைத்து கட்சிகளை சார்ந்த உறுப்பினர்களையும் தனிப்பட்ட முறையில் பேசுகின்ற போது அவர்கள் ஆளுங்கட்சியாக இருந்தாலும் சரி எதிர்கட்சியாக இருந்தாலும் சரி அவர்களும் சொல்லக்கூடிய விஷயம் பெண்களுக்கான இடஒதுக்கீட்டை வழங்க வேண்டும் என்று என்னிடம் தனிப்பட்ட முறையில் அவர்கள் கூறியிருக்கிறார்கள்। 33% का नहीं, वहां भी वो आपके फैसलों को प्रभावित करने वाली है, और इसलिए जो आज विरोध करेंगे उसको लंबे समय तक कीमत चुकानी पड़ेगी, लंबे समय तक कीमत चुकानी पड़ेगी। और इसलिए राजनीतिक समझदारी भी इसी में है कि हम ग्रासरूट எனவே இன்று மீண்டும் இந்த மசோதாவை எதிர்ப்பவர்கள் இன்னும் பல ஆண்டுகளுக்கு தங்கள் கணக்கிற்கு பதில் சொல்ல வேண்டியிருக்கும்। उसको आपने अब कंसीडर करना पड़ेगा। यहां मैंने सुना हमारे मुलायम सिंह जी थे, तब से एक विषय चला रहे हैं, उनके परिवार वाले पे भी चला रहे हैं। आप देश की बहनों पर भरोसा करो ना, उनकी समझदारी पर भरोसा करो। एक बार 33% बहनों को यहां आने दो, आकर के उनको निर्णय करने दो, किसको देना है किसको नहीं देना है, इस वर्ग को देना उस वर्ग को देना, करेंगे वो निर्णय। हम उनके सामर्थ्य पर आशंका क्यों करते भाई? ஒரு முறை பெண்களுக்கான 33% இடஒதுக்கீட்டை தந்துதான் பாருங்களேன்। जब आएंगे तो 34 पे। எனவே இந்த மசோதாவுக்கு ஆதரவளிக்காமல் எதிர்ப்பதன் மூலம் மீண்டும் அதே போன்றது ஒரு தவறை செய்துவிட வேண்டாம்।
धर्मेंद्र जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मेरी पहचान करा दी। ये बात सही है, मैं अति पिछड़े समाज से आता हूं। धर्मेंद्र जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं और अखिलेश जी मेरे मित्र हैं, तो இந்த மசோதாவை இன்று மீண்டும் எதிர்ப்பவர்கள் இதற்கு மிக கடுமையான விலையை வரும் நாட்களில் கொடுக்க வேண்டியிருக்கும். ये बात सही है कि मैं अति पिछड़े समाज से आता हूं, लेकिन मेरा दायित्व समाज के सबको साथ लेके चलने का है और यही मेरे संविधान ने मुझे यही रास्ता दिखाया है। मेरे लिए संविधान ही सर्वोपरि है। அனைவரையும் நம்மோடு இணைத்துக் கொண்டு நடை போட வேண்டும். இதுதான் இந்த அரசியல் சாசனம் எனக்கு கற்றுக் கொடுத்திருக்கின்ற பாடம். छोटे समाज का, अति पिछड़े समाज के व्यक्ति को इतना बड़ा दायित्व देश ने दिया। அது சிறுபான்மையினராக இருந்தாலும் சரி, பிற்படுத்தப்பட்ட பிரிவினராக இருந்தாலும் சரி, அனைவரையும் நம்மோடு இணைத்துக் கொண்டு அவர்களோடு சேர்ந்தே நடை போட வேண்டும் என்றுதான் இந்திய அரசியல் சாசனம் எனக்கு சுட்டிக்காட்டி இருக்கிறது. लेकिन आदरणीय अध्यक्ष जी, प्रधानमंत्री शिकायत की तो अच्छी बात है कि वो पिछड़ी जाति का स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन हम पिछड़ी जातियों के साथ अन्याय न करें, इतना निवेदन है। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज जीवन के हर क्षेत्र में हम देखें कि नारी शक्ति देश के गौरव को बढ़ाने वाले இன்று நாட்டில் நீங்கள் எந்த துறையை வேண்டுமானாலும் எடுத்துக் கொள்ளுங்கள், அதில் பெண்கள் வகிக்கக்கூடிய பங்களிப்பு நம் அனைவரையும் பெருமைப்பட வைக்கின்ற அளவில் இருக்கிறது. आज हमारी माताएं बहनें மாண்புமிகு அவைத் தலைவர் அவர்களே, இன்றைக்கு வாழ்வின் அனைத்து துறைகளிலும் நாம் பார்க்கிறோம். இன்றைக்கு பெண்கள் சக்தி என்பது நாட்டின் பெருமையை அதிகப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறது. அவர்கள் எப்பொழுதும் பின்தங்கியதில்லை. நாம் கர்வத்தோடு சொல்ல முடியும், இந்த மாதிரியான தனித்தனி துறைகளில் இன்றைக்கு நம்முடைய தாய்மார்கள், பெண்கள் பெரிய பங்களிப்பை கொடுக்கிறார்கள். நம்முடைய குழந்தைகள், பெண் குழந்தைகள் ஒவ்வொரு துறையிலும் பெரிய சாதனைகளை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இத்தனை பெரிய ஆற்றலை பெற்றிருக்கிறார்கள். அவர்களை ஏன் அவர்களுடைய பங்கிலிருந்து தடுத்து நிறுத்த வேண்டும்? அவர்களை சேர்ப்பதன் மூலமாக நம்முடைய வலிமை அதிகமாகும். நான் உங்களிடம் வேண்டுகோள் விடுப்பதற்காக வந்திருக்கிறேன். இன்றைக்கு அரசியல் நோக்கோடு இதை பார்க்காதீர்கள், அரசியல் பார்வையோடு இதை அணுகாதீர்கள். இது நாட்டின் வளர்ச்சிக்கான, நாட்டின் நலனுக்கானது. निर्णय करने का अवसर है, स्वीकार करने का। மாண்புமிகு அவைத்தலைவர் அவர்களே, और मैंने जैसा पहले ही कहा, இன்றைக்கு நம்முடைய இருக்கக்கூடிய இந்த பெரிய பெருமையான தருணம், எல்லோரும் ஒன்றாக சேர்ந்து ஒரே திசையிலே சிந்தித்து हमारे निर्णय तो देखेगी, வளர்ச்சி அடைந்த நாட்டை உருவாக்குவதற்காக நம்முடைய பெண் சக்தியை பங்கேற்பு உடையதாக ஆக்கி திறந்த மனதோடு और इसलिए முடிவு செய்ய வேண்டிய தருணம் இது. அதை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டிய தருணம் இது. हमारी நான் முன்னர் சொன்னது போல देश की नारी शक्ति இன்றைக்கு நாடு முழுவதும் சுருக்கமாக உருப்படியாக பெண் சக்தியும் நம்முடைய முடிவை பார்ப்பார்கள். ஆனால் அந்த முடிவை தாண்டி அதிகமாக நம்முடைய நோக்கத்தையும் அவர்கள் அறிந்து கொள்வார்கள். हमने என்ரிச் மணி வழங்கும் இன்வெஸ்டார் அவேர்னஸ் கான்க்ளேவ் செகண்ட் எடிஷன் ஏப்ரல் 25 அண்ணா சென்டினரி ஆடிட்டோரியம் சென்னை. புக் நவ் ஆன் புக் மை ஷோ, டிக்கெட் 9, marketacademy.in.